Hello, dear students. Today I am going to discuss a very important topic of class 11, that is vector. এই যিটো ভেক্টৰটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্লাছ 11ত, not only for the class 11, class 12 আৰু পিছতো তোমালোকক লাগি থাকিব। চ' গতিকে কেতিয়াবা আমি যদি কিছুমান বস্তু ডে টু ডে লাইফত চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ধৰিব পাৰোঁ বা সহজে বুজিব পাৰোঁ কথাবিলাক। ঠিক তেনেধৰণে আমি আজি ভেক্টৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি ভেক্টৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িম। এতিয়া মই যদি তোমালোকক ডে টু ডে লাইফৰ কিছুমান এক্সাম্পল দি কেনে কওঁ, যেনেকুৱা ধৰা হ'ল, ছাপ'জ মই ক'লোঁ যে তোমাক ঘৰৰ পৰা মায়ে কি কৰিলে, তোমাক এখন দোকানত যাব দিলে। You need to go to a particular shop. Okay? তাত যাব দিলে। তাৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কিনি আনিব দিলে। You need to bring something from that shop. Okay? তুমি তাৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কিনি আনিব লাগে। ধৰা হ'ল কিবা এটা বস্তু যেনেকুৱা সুগাৰ। You need to bring this sugar from that shop. এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি তুমি ঠাইখনত নতুন, তেতিয়াহ'লে তুমি যদি চিনি নোপোৱা শ্বপখন বা দোকানখন যদি তুমি চিনি নোপোৱা, then what will be your next question to your mother? That is, where is the shop? Is it? Then, and what next question you will ask, that is, how much sugar you need to bring? Right? These are the particular questions that immediately arise in your mind. Okay? So, for answering this question, okay, what your mother will tell you, that the shop locality, shop location, আৰু এই লোকেশনটো দিব যাওঁতে কি বুলি ক'ব যে this is this much meter away from your home. Suppose it is 200 or 2 kilometer from your home. Next immediate question, যেতিয়াই তোমাক তোমাৰ মায়ে ক'লে যে যিখন দোকানত তুমি যাবা, সেই দোকানখনৰ লোকেশনটো ক'লে যে 2 কিলোমিটাৰ from your home, তোমাৰ ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ। এতিয়া তাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা? 2 কিলোমিটাৰ কোনফালে যাবা? In which direction you need to move? In which direction you need to move? Right? এতিয়া next এইটোৰ এনসাৰত তোমাৰ মায়ে কি ক'ব? Your mother will reply to you that this side or that side, east, west, or north, south, any direction she will add. Your mother will add a particular direction to you, right? A particular direction to you. Then you don't have any question, right? After that, you don't have any question. Do you have any question after this? Because now you know where the shop is. The shop is 2 kilometers away from your home. This is the first information in order to know the shop's location, and you need to know the direction that is already told by your mother. Okay?
Now next, in answering this question, how much sugar you need to bring? If your mother says bring 2 kg of sugar, 2 kg of sugar, do you have any extra information? Do you need any extra information? আৰু কিবা বেলেগ ইনফৰমেশ্যন তোমাক লাগিবনে? কিমান তুমি চেনি আনিবা সেইটো যেতিয়া বুজিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নেক্সট তোমাক যদি কয় 2 কেজি লৈ আহিবা বুলি, then you don't have any other questions on this. But in order to know the location of the shop, you need to know two particular thing. One is how much distance from your home the shop is, and in which direction from your home. Okay, so this completely defines the location of the shop. That means here you need to know two particular thing. One is the magnitude, that is the distance of the shop from your home, plus direction. Okay, so this is just the number, right? This is just the number, or it is the magnitude of the physical parameter by which you will identify the location of the shop. That is, physical parameter is distance. Okay, that physical quantity is distance, that will be measured as 2 kilometer, let's say, and along with this a particular direction is associated, এটা নিৰ্দিষ্ট দিশ associated হৈ আছে। কিন্তু ইয়াত যেটো আছে how much sugar, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যে কিমান কেজি মই বস্তু আনিম বা কিমান কেজি চেনি আনিম, তাত কিন্তু মই অকল কি কৈছো 2 কেজি sugar। ইয়াত দুটা বস্তু আছে, এটা হল লোকেশন অফ দি শপ, এটা হল quantity of the sugar. Okay, quantity of the sugar. So এইটোত কি হৈছে, there is no any extra information that is associated to the direction, but it's a physical quantity that you can measure. Okay, that you can measure. This is also a physical quantity, the quantity of the sugar. This is also a physical quantity, and that means mass of the sugar, okay, or weight of the sugar. And this location of the shop, this is also a physical quantity, but there is a particular difference. Okay, here the particular কি আছে, difference আছে। আর difference to কি, the difference is, পাৰ্থক্যটো হল যে ইয়াতে মোক ম্যাগনিটিউডৰ লগত, ম্যাগনিটিউড মানে কিবা এটা সংখ্যাৰে আমি বুজাইছো, ম্যাগনিটিউড of that particular physical parameter, magnitude হেতুৰে বুজাইছো, plus there is a direction associated with this particular quantity. Okay, but for this particular physical quantity, quantity of the sugar, it is mass of the sugar. Okay, how much, so there is only the magnitude by a number and a unit. You can define or you can answer this. You need just a number to answer this question, but you need a number here, that is magnitude, plus a particular direction here. So these kind of physical quantities are called vectors, and these are called scalars. Okay, now the physical quantity to which magnitude as well as direction is associated are called the vectors, and the physical quantity to which only the magnitude is associated is called the scalars. That means a physical quantity is said to be a vector when it has both magnitude and direction. Okay, simply from this simple example, and a physical quantity is said to be scalar when it is having only the magnitude. Okay, having only the magnitude, that's it. So this is the definition of vector. Both are physical quantities. Now what is physical quantity? You know that
Physical quantities are those quantities which can be measured. Okay, so I think you have now the idea of vectors and scalars. Now this vector is very important in starting the physics. Okay, so the next, after having the idea on the vector quantity, okay, next we will go for the representation of the vectors. Okay, representation of vectors means how we can represent the vectors pictorially or in a diagram. So you see, always this magnitude of the vector to magnitude 2, this magnitude of the vector associated with a number. Okay, with a number, and this direction number and the direction associated to this can be represented by a arrow symbol. Okay, arrow symbol. So pictorially, this number it is not exactly the length, but this number represents a line of a length equal to this number. Okay, and then direction is given by an arrow symbol. Means the length of this line will represent the magnitude of the vector, and this arrow symbol represents the direction. So how can we represent a vector pictorially? So it is very simple. We draw a line whose length is proportional to magnitude of the vector. For representing the vector to represent কৰিব লাগিলে আমি এনেকে ভাবিব লাগিব যে এটা লাইনেৰে represent কৰিম কাক ইয়াৰ magnitude to, where the length of the line will be proportional to the magnitude of the vector, আৰু লগতে আমি কি কৰিম ইয়াৰ যেটো direction আছে সেই directionটোক আমি arrow symbol-এৰে বুজাম। ঠিক আছে, this direction will be represented by a arrow symbol. Now there is a vector if the magnitude is, if two vectors having different magnitude but having the same direction, যদি দুটা ভেক্টৰ আছে মোক যদি এনেকে দিয়ে এটা ভেক্টৰ এইটো আৰু এটা ভেক্টৰ এইটো, মই গম পাম যে দুটা ভেক্টৰৰ ডিৰেকশন কি আছে, same direction আছে, but their magnitude are different because pictorially আমি ইমেজত যদি চাওঁ, পিকচাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে যাৰ লাইনৰ লেংথটো বেছি থাকিব তাৰ ম্যাগনিটিউডটো বেছি হ'ব, আৰু যাৰ লাইন লেংথটো কম থাকিব তাৰ ম্যাগনিটিউডটো কি হ'ব, কম হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়ালৈকে আমি বুজি পালো যে এটা ভেক্টৰৰ আইডেন্টিটি বুলি ক'লে বা পৰিচয় বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, আইডেন্টিটি অফ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি, আইডেন্টিটি of a vector quantity is its magnitude as well as its direction, right? Direction আৰু magnitude দুটা যদি থাকে সেইটো তাৰ পৰিচয় হ'ব। এতিয়া মই যদি তোমালোকক দুটা ভেক্টৰ দিও, মই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এটা ভেক্টৰ সাপোজ মই দিলো এনেকে আৰু সেম ম্যাগনিটিউডৰ ইহঁতৰ ম্যাগনিটিউডটো একে কৰি কেনে মই এইটো ভেক্টৰ দিলো, although their magnitude are same, the line length is same, okay, this line length of the line and this length of the line is same, but their directions are different, সিহঁতৰ কিন্তু দিশটো কি হৈ গ'ল, বেলেগ বেলেগ দিশত হৈ গ'ল, এইটো ডিৰেকশনত আছে আৰু এইটো ডিৰেকশনত আছে।
গতিকে these two are different vectors. Okay, they are not equal vectors, they are different vectors, two different vectors. Vectors, two vectors are equal, are said to be equal when their magnitude as well as direction are same. Okay, both need to be same. দুইটাই কি হ'ব লাগিব, একে হ'ব লাগিব। নেক্সট আমি গম পালো যে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ ভেক্টৰ কেনেকে কৰো, এটা ভেক্টৰক কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো, ভেক্টৰ কি হয়, স্কেলাৰ কি হয়, এই গোটেইখিনি কথা বুজি পালো। নাও এই গোটেইখিনি কথা বুজি পোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি পঢ়িম ভেক্টৰ এটা আমি কেনেকে এড কৰিম বা যোগ কৰিম। ওকে, তাৰ কাৰণে আমি এটা সৰু এক্সাম্পল লম। ঠিক আছে, সৰু এটা এক্সাম্পল লম আৰু সেই সৰু এক্সাম্পলটো নাও উই উইল হ্যাভ দি এডিশন অফ ভেক্টৰ্স। উইল গো ফৰ এডিশন অফ ভেক্টৰ্স হুইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এইটো সব কিতাপতে কি থাকিব, কিতাপৰ ডেফিনিশ্যন থাকিব, বাট আমি ইয়াত অকণমান ভিজুৱেলাইজ কৰিব চেষ্টা কৰিম যে ভেক্টৰ দুটা এডিশন কেনেকে হয় আৰু কিয় হয়, কিয় আমি ভেক্টৰ এডিশন অকল ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ ভেক্টৰ এডিশনতে কৰিব লাগে। ওকে, সো সেই বস্তুটো আমি ইয়াত অকণমান ভিজুৱেলাইজ কৰিম। আৰু এইটো কিতাপত, কোনো কিতাপত তোমালোকৰ এনেকে বুজোৱা নাই। সো আমি যদি চাওঁ ভেক্টৰৰ ডেফিনিশ্যন, ভেক্টৰৰ এডিশন, তাৰ কাৰণে মই এটা সৰু এক্সাম্পল লৈ লওঁ। ঠিক আছে, মই তোমালোকক কওঁ যদি পজিশন ভেক্টৰৰ কথা, পজিশন মানে হল অৱস্থান। ওকে, পজিশন মানে হল অৱস্থান। যিকোনো এটা বস্তু যদি পজিশন সোধে তোমাক, if someone asks you about the location of a particular object or the position of a particular object with respect to you, suppose you are here. Okay, suppose you are here and there is a particular object here. This object is A. Okay, etu hol object A. এই যেটো অবজেক্ট আছে, এই অবজেক্টটো কোট আছে বুলি যদি তোমাক কোনোবাই সোধে, if someone asks you where the object A is, then how will you represent, how will you show that particular person the location of this particular object? Then the most simplest way is তুমি তোমার হাতখন কি কৰিবা, এইফালে দেখাই দিবা। That means when you keep your hand in the direction of this particular object A from your location, তোমার যেটো অবস্থান, তোমার লোকেশনৰ পৰা এই বস্তুটোৰ লোকেশনলৈকে যিমান ডিস্টেন্স, এই ডিস্টেন্সটো কোনটো ডিৰেকশনত চাইছে, এইটো ডিৰেকশনত চাইছে। That means you see this is the representation of this vector position of this particular object. Okay, এই অবজেক্টক তুমি কোন কেনেকে বুজালা, এইটোৰে বুজালা। এইটোৰে কেনেকে বুজাইছা, this arrow symbol represents the direction and along that direction the distance of the object from you. There are two particular things. So this is called the position of A with respect to you. So this vector is representing the position of A with respect to, let's name you as O, with respect to O, right? If there is a another object here, okay, suppose this object is B, then you will show your hand in this particular direction. That means this will represent the position of
B with respect to E. Okay, so how we will represent a vector? Okay, it is pictorial representation of vector. Okay, that is length of the slide will proportional to magnitude, as well as the direction will be represented by this arrow symbol. Okay, so now if next another way how we will write in letters, how we will represent, কেনেকৈ represent যদি টেইলটোৰ নাম O দিওঁ আৰু এইটোৰ নাম যদি A দিওঁ, ঠিক আছে, আমি টেইল কাক কওঁ, এইটো কওঁ আমি টেইল অফ দি ভেক্টৰ আৰু এইটো কওঁ আমি হেড অফ দি ভেক্টৰ। মানে এৰো চিম্বলটো যোনফালে থাকিব, আমি যোনটো ডিৰেকশ্যন দেখাম সেই ডিৰেকশ্যনটোৰ ফালে আমি কি কৰিম, হেড ল'ম, আৰু টেইলটো কোনফালে ল'ম, য'ৰ পৰা দেখাইছে, য'ৰ পৰা গৈছে ডিৰেকশ্যনটো, সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম, টেইল বুলি ক'ম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি টেইলটোৰ নাম যদি O দিওঁ, হেডটোৰ নাম যদি A দিওঁ, আমি ইয়াক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম টেইলটোৰ নামটো আগতে লিখিম, টেইলৰ নাম O দিছোঁ, হেডৰ নাম A দিছোঁ, চ' OA দি তাৰ ওপৰত আমি ভেক্টৰৰ চিম্বলটো দিম। ভেক্টৰ চিম্বলটো কেনেকুৱা, এটা লাইন আৰু এটা এৰো চিম্বল, এইটো দিলোঁ। ঠিক আছে, এইটোৱে কি বুজাইছে, ভেক্টৰটো বুজাইছে। আমি লিখিলে আমি এনেকৈ লিখিম, ডায়েগ্ৰাম আঁকিব লাগিলে আমি লাইন আঁকিম আৰু এৰো চিম্বল দিম। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ যিটো ভেক্টৰৰ মেগনিচিউড, তাক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ, তাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এনেকৈ, মডুলাছ চিম্বল দিওঁ। ভেক্টৰটোক যেতিয়া মডুলাছ চিম্বল দিম, এইটোক কি বুজাব, এইটোৱে বুজাব মেগনিচিউড অফ দি ভেক্টৰ, মেগনিচিউড অফ দিছ ভেক্টৰ। তো ইয়াতো যদি আমি বুজাব লাগে, আমি এই অবজেক্টটোৰ, অবজেক্ট এৰ পজিশন ভেক্টৰ আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, O এৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম। ঠিক আছে, আৰু বিৰ আমি কেনেকৈ কৰিম, OB ৰে কৰিম। তাৰমানে পজিশন ভেক্টৰ অফ A with respect to O is OA and position vector of B with respect to O is OB। ঠিক আছে, এইটো আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ সেইটো। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰে, তোমাৰ এই ভেক্টৰটোক আমি এটা সৰু স্মল লেটাৰেৰে নামাকৰণ কৰোঁ, আৰু সৰু স্মল লেটাৰটোৰে নামাকৰণ কৰি তাৰ ওপৰত আমি ভেক্টৰ চিম্বল এনেকৈ দিওঁ। এই গোটেইকেইটা, এইটো হ'ল আমি ৰিটেনত ইউজ কৰিম, যেতিয়া আমি লিখিব লাগিব, আৰু যেতিয়া আমি আঁকিব লাগিব তেতিয়া আমি এইটো চিম্বল ইউজ কৰিম, এই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ইউজ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এটা কথা গম পালোঁ যে কিবা এটা বস্তুৰ যদি আমি অৱস্থান বুজিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তাৰ অৱস্থানটো বুজিব লাগোতে মোৰ ৰেচপেক্টতে হওক বা তোমাৰ ৰেচপেক্টতে হওক, তেতিয়াহ'লে আমি কি জানিব লাগিব, যে মোৰ পৰা বস্তুটো কিমান দূৰত আছে, আৰু যে মোৰ পৰা বস্তুটো কিমান দূৰত আছে, ধৰক এইটো বস্তু আৰু মই ইয়াত আছো বা তুমি ইয়াত আছা। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা বস্তুটো কিমান দূৰত আছে মই সেইটো জানিব লাগিব। তাৰ পিছত মই কি জানিব লাগিব, কোনটো ফালে আছে। মই এইটো ফালে নেদেখাই যদি মই এইটো ফালে দেখাওঁ, চ' এইটো ফালে দেখালে মই নহ'ব। So my particular direction to locate the position of this object A should be in this direction. This is correct. And you should also know the distance of this object A from you. Okay, so this position vector is named as OA vector. Okay, so এতিয়া আমি বুজি পালো যে পজিশনটো এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি। এনেকুৱা বহুত বেলেগ বেলেগ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আছে, যেনেকে মই যদি তোমালোকক কওঁ, তোমালোকে জনা এটা ফিজিকেল পেৰামিটাৰ্ছ অৰ ফিজিকেল কোৱান্টিটি, দ্যাট ইজ ফ'ৰ্চ। অ'কে, ফ'ৰ্চ ইজ চিম্পলি জাষ্ট এ পুল অৰ পুছ। চ' আমি যদি কওঁ এটা বক্স আছে, তোমাক যদি ক'লে যে তোমাক, ইফ সামওয়ান আস্ক ইউ টু পুছ দিছ ব্লক, অ'কে, যদি কোনোবাই তোমাক এনেকে ধাক্কা দিব দিলে বা এনেকে তোমাক পুছ কৰিব দিলে, তেতিয়া তুমি সুধিবা কোনফালে পুছ কৰিব লাগিব তুমি। You need to push this in a particular direction. Okay, so তুমি এনেকে পুছ কৰিব পাৰা, বা এনেকে পুছ কৰিব পাৰা, বা এনেকে পুছ কৰিব পাৰা, means your pull or push requires a particular direction. Okay, so this force is, that's why
comes under the vector. Okay, so there are lots of examples of vectors, but now basically we are আমি কি কৰি আছো ইয়াতে আমি অকল ভেক্টৰ কি হয় বুজি আছো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আমি পাম throughout our physics study throughout our class 11 and class 12 and এতিয়া আমি যেতিয়া ভেক্টৰটো গম পালো ভেক্টৰৰ কিছুমান কমন প্ৰপাৰ্টি থাকিব আৰু সেই ভেক্টৰ বিলাক আমি কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো গম পালো ভেক্টৰ লিখো কেনেকে গম পালো সো সেইখিনি গম পোৱাৰ পিছত আমি এটা চাম ভেক্টৰ এডিশনৰ কথা দুটা ভেক্টৰ আমি কেনেকে যোগ কৰিম and that is very very important তো দুটা ভেক্টৰ যোগ কৰাৰ যেটো পদ্ধতি তাক বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পল লৈ লওঁ আৰু সেই এক্সাম্পলটো লবৰ কাৰণে মই তোমালোকক এইমাত্ৰ ক'লো যে পজিশন ভেক্টৰৰ কথা আমি পজিশন ভেক্টৰটো লৈ কেনে আমি বুজিম যে ভেক্টৰ দুটা আমি কেনেকে এড কৰিব পাৰো সাপোজ মোক এটা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম আঁকিব দিয়া প্ৰথমতে মই এটা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম আঁকি লওঁ তোমালোকৰ ঠিক আছে এটা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম আঁকি লওঁ তো এই কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো আমি যেতিয়া আঁকিম তেতিয়া আমি ভালকে বস্তুটো বুজি পাম ঠিক আছে let me draw this here okay again we will take this and এটো হল মোৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো ঠিক আছে এটো হল মোৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম এতিয়া মই ইয়াতে কি কৰিম এটা সাপোজ এখন গাড়ী ললো মই ইয়াতে সাপোজ I have a car here and this point is represented as A আৰু ইয়াত এজন মানুহ ৰৈ আছে সাপোজ তুমি ইয়াত ৰৈ আছা at t equal to 0 যদি মই মানুহজনক খুধো যে কাৰখন ক'ত আছে this is a car where this car is তেতিয়ালে মানুহজনে কেনেকে দেখাব মানুহজনে দেখাব এইটো ডাইৰেকচনত the car is in this particular direction the car is in this particular direction right okay so that means at t equal to 0 try to understand at t equal to 0 okay the position vector of A can be represented by this OA vector okay this OA vector is it this OA vector and at t equal to t suppose after some time t this car moves to another position that is this point suppose this point is B okay now at suppose this is the time t equal to t at time t equal to t after some time the car is at B কারখনে ইয়াৰ পৰা গৈ কেনে কোড পালে বি পজিশনত পালে প্ৰথমতে কোড আছিলে প্ৰথমতে এ পজিশনত আছিলে এই পজিশনত থাকোতে ই কেনেকে দেখাইছিলে হাতখনেৰে এইফালে দেখাইছিলে তো এইটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে এই যেটো সিম্বল এইডালৰ কথা কৈছো মই এইডালে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে পজিশন ভেক্টৰটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে এতিয়া যেতিয়া গাড়ীখন গৈ কেনে টি সময় পিছত বি পজিশনত পালে তেতিয়া যদি তোমাক খোদা হয় বা এই অৰিজিনত থকা মানুহজনক যদি খোদা হয় যে কাৰখন এতিয়া ক'ত আছে what is the location of the car or the position of the car তেতিয়া এই মানুহজনে এইবাৰ কেনেকে দেখাব এইবাৰ এই মানুহজনে দেখাব এনেকে এইবাৰ এই মানুহজনে কেনেকে দেখাব এইবাৰ এই মানুহজনে দেখাব তোমাৰ এনেকে দেখাব is it because now তোমার হাতখন এনেকে যাব এবাৰ হয়নে নহয়
এতিয়া কথাটো আমি অলপ বেলেগ ধৰণে চাওঁ এইটো হ'ল ফাইনেল পজিশন ভেক্টৰ এতিয়া at time t equal to t at time t equal to t ঠিক আছে the position vector of the car is OB is the position vector of car and this is the position vector of car at time t equal to t হয় গাড়ীখনৰ পজিশন ভেক্টৰ এতিয়া মোক এটা কথা কওঁ যে যদি গাড়ীখন A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈ নগলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে OB ভেক্টৰৰ জন্ম হ'লহেঁতেন নেকি যদি গাড়ীখন A ভেক্টৰৰ পৰা B ভেক্টৰলৈ A ভেক্টৰ নহয় A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈ নগলহেঁতেন अगर ये A पॉइंट से B पॉइंट तक नहीं जाता तो क्या OB वेक्टर का कोई एग्जिस्टेंस रहता if the car do not travel from the point A to point B then there is no existence of the vector OB now if someone is here at this particular point A and if someone asks this particular person যদি A থকা মানুহজনক কোনোবাই সোধে যে T equal to T গাড়ীখন ক'ত আছে তেতিয়াহ'লে মানুহজনে কেনেকৈ দেখাব A থকা মানুহজনে গাড়ীখনৰ পজিশন ভেক্টৰটো দেখাব কেনেকৈ মানুহজনে গাড়ীখনৰ পজিশন ভেক্টৰটো দেখাব এনেকৈ হয় that means আমি কেনেকৈ বুজাম ইয়াতে টেইল হৈ গ'ল এইটো ইয়াতে টেইল হৈ গ'ল এইটো আৰু এইটো হৈ গ'ল হেড তো আমি ইয়াক কেনেকৈ বুজাম এটি হ'ল AB ভেক্টৰ which is the position vector again position vector of car respectত কাৰ সাপেক্ষে with respect to A এইটো কোনে দেখাইছে এইটো A দেখাইছে এৰ কাৰণে position vector কি হ'ব AB2 হ'ব বুজি পাইছো আমি কাৰখন প্ৰথমতে point 8 আছিলে point 8 আছিলে T equal to 0 তাৰপিছত T equal to T after some time T সময় পিছত হি ক'ত গৈ বিত গৈ পালে 8 থাকোতে যোনটো ভেক্টৰেৰে তাক বুজাইছিলে যেনেকৈ তোমাৰ হাতখন এনেকৈ দেখাইছিলে সেইটো হ'ল এইটো এই ভেক্টৰটোৰে বুজাইছো OA ভেক্টৰটোৰে তাৰপিছত T সময় পিছত যেতিয়া B লৈ গুচি গ'ল তেতিয়া হি এইটো ভেক্টৰেৰে বুজাইছে OB ভেক্টৰেৰে বুজাইছে এতিয়া মই কৈছো যে যদি পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বি লৈ গাড়ীখন নগলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে OB ভেক্টৰ জন্মই নহলহেঁতেন OB ভেক্টৰৰ অস্তিত্বই নাথাকিলহেঁতেন তো যেতিয়া এৰ পৰা বি লৈ গৈছে তেতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু ডিফাইন কৰিব পাৰিছো সেইটো হ'ল মই আৰু এজন মানুহক সুধিব পাৰিছো যে পইণ্ট 8 থকা যিকোনো মানুহক যদি মই সোধো যে গাড়ীখন টি সময় পিছত কোনটো লোকেশ্যনত আছে সি কেনেকৈ দেখাব সি এইডাল এৰো সিম্বলেৰে দেখাব সো গতিকে এইটো এটা ভেক্টৰ হ'ল ভেক্টৰ AB গাড়ীখন এৰ পৰা বি লৈকে গৈছে কাৰণেই AB ভেক্টৰৰ জন্ম হৈছে হয়নে আৰু OB ভেক্টৰৰ জন্ম হৈছে এতিয়া যদি মই চাওঁ প্ৰথমতে আছিল OA ভেক্টৰ এৰ পৰা বি লৈ যোৱা কাৰ্যটো প্ৰথমতে হৈছে তাৰ মানে প্ৰথমতে কি হৈছে এই ভেক্টৰটো জন্ম পাইছে AB ভেক্টৰটো এতিয়া মই চাওঁ OA লগত কি ভেক্টৰ লগ লাগিছে AB ভেক্টৰটো আহি কেনে লগ লাগিছে নে নাই এইফালে এটা আছে OA ভেক্টৰ তাৰ লগত ই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গ'ল তেতিয়া AB ভেক্টৰটো জন্ম হ'ল দুটা লগ লাগিলে এই দুটা লগ লাগাৰ ফলতহে কি হৈছে আমাৰ OB ভেক্টৰটো আহিছে হয়নে নহয় এই দুটা লগ লগাৰ ফলতহে আমাৰ OB ভেক্টৰটো আহিছে গতিকে হয় গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো তুমি চোৱা দুটা ভেক্টৰ লগ লাগিছে লগ লাগি অন্য এটা ভেক্টৰৰ জন্ম হৈছে এই ভেক্টৰটো জন্ম হৈছে OB ভেক্টৰ লগ লাগা মানে কি
লগ লগা মানে হল দুটা যোগ হৈছে, হয় নে নহয়? তো ও এ ভেক্টৰ কাৰ লগত লগ লাগিছে আহি এ বি ভেক্টৰৰ লগত লগ লাগিছে আহি কেনে কোনটো ভেক্টৰ হৈছে অ বি ভেক্টৰটো হৈছে। ডায়াগ্ৰামত চাওক ও এ ভেক্টৰ তাৰ লগত এই ভেক্টৰটো নতুনকে এড হৈছে। চোৱা এই ভেক্টৰটো হোৱাৰ কাৰণটো কি? এই ভেক্টৰটো হোৱাৰ কাৰণটো আমি ডিফাইন কৰিব পাৰিছো এই কাৰণে যে ভেক্টৰ কাৰিখন এৰ পৰা কলৈকে গৈছে বি লৈকে গৈছে, ঠিক আছে? সেইকাৰণে মই ইয়াক কি কৰিব পাৰিছো? ডিফাইন কৰিব পাৰিছো। আৰু ডিফাইন কৰিব পাৰোতে ই যেতিয়া জন্ম হল ইয়াৰ লগত আকৌ ই লগ লাগি আমি নতুন আৰু এটা ভেক্টৰ আমি কি কৰিছো? ডিফাইন কৰিব পাৰিছো। পজিশন ভেক্টৰটো ইয়াৰ ৰেসপেক্টত ক'ব পাৰিছো। সো ও এ ভেক্টৰ কাৰ লগত লগ লাগিলে এ বি ভেক্টৰৰ লগ লাগি ও বি ভেক্টৰ হল, ঠিক আছে? এতিয়া যদি আমি চাওঁ এই গোটেই তিনিটা ভেক্টৰ কোন দুটা ভেক্টৰ লগ লাগিছে? এই দুটা ভেক্টৰ ও এ ভেক্টৰ আৰু এ বি ভেক্টৰ লগ লাগিছে। মানে এইটো ইয়েলো কালাৰৰ যিটো লাইন আছে ভেক্টৰ বুজাইছো সেইটো আৰু গ্ৰীণ কালাৰৰ এইটো সেই দুটা ভেক্টৰ যোগ হৈছে। এতিয়া যেতিয়া ভেক্টৰ দুটা তিনিটা যেতিয়া যোগ হৈ দুটা যোগ হৈ যে ৰিজাল্টেন্টটো বনাইছে এই তিনিটা ভেক্টৰে চোৱা তোমালোকে এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম হৈছে। ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে না নাই? আৰু ইহঁতক মই এটা ভেক্টৰৰ যদি ডিৰেকশ্যন এইটো ডিৰেকশ্যনত আছে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিৰেকশ্যনত আছে, সাপোজ ইয়াৰ ডিৰেকশ্যনটো আছে এইটো ফালে, ইয়াকতো মই বেলেগ ডিৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰো কাৰণ পজিশনটো এইটোৱে। আৰু বি ভেক্টৰকো মই ডিৰেকশ্যনটো ইয়াৰ পৰা এনেকে নকৈ মই বেলেগ ডিৰেকশ্যনত দিব নোৱাৰো আৰু ৰিজাল্টেন্টটোকো মই এইফালৰ পৰা বেলেগ ডিৰেকশ্যনত দিব নোৱাৰো। গতিকে সদায় তুমি যদি লক্ষ্য কৰা ভালকে ও এ আৰু এ বি ভেক্টৰ when they are adding to each other, okay, collectively, আৰু ও বি ভেক্টৰ যেতিয়া হৈছে তেতিয়া কি হৈছে? তিনিটা ভেক্টৰ এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে। ইট ইজ ফৰ্মিং আ ট্ৰায়াঙ্গল। okay, so ই এটা while addition the two vectors added and the resultant vector form a triangle, হয়? এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰে। দিস ইজ কল্ড ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ। ৰিজাল্টেন্ট মানে দুটা লগ লাগি যোনটো নতুন ভেক্টৰ হৈছে। কাৰণ ও এ আৰু এ বি লগ নালাগিলে ও বি ভেক্টৰ আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। তো ও এ আৰু এ বি লগ লগা কাৰণেহে কি হৈছে? ও বি ভেক্টৰটো আমি ডিফাইন কৰিব পাৰিছো, ঠিক আছে? এতিয়া সিহঁতে তুমি যদি ভালকে চোৱা ইয়াতে they are forming a particular triangle, হৈছে? এতিয়া মই অলপ আগতে তোমালোকক কৈছিলো যে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন যেতিয়া কৰো ভেক্টৰটোৰ লাইনডালে কি কৰে? চাবা এইটো এনেকে আছে ও বি, এইটো আছে ও এ বি আৰু ও বি ভেক্টৰটো আছে এনেকে। এতিয়া এইটো ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে নে নাই? এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰি আছে। আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত ও এ ভেক্টৰটোৰ এই লাইনৰ লেংথটোৱে কি বুজাব? তাৰ মেগনিচিউডটো বুজাব। এই লাইনৰ লেংথটোৱে কি বুজাব? তাৰ মেগনিচিউড। আৰু এই লাইনটোৰ লেংথটোৱে তাৰ মেগনিচিউড বুজাব। এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ মই ও এৰ লেংথ যদি 2 হয়, এ বিৰ লেংথ যদি 3 হয়, তেতিয়াহ'লে তুমি ক'ব পাৰিবানে যে ইয়াৰ লেংথ 3 যোগ 2 5 হ'ব বুলি কেনে? নহয়। তুমি ট্ৰায়াঙ্গল এটাত কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰা যে দুটা বাহুৰ সাইড দুটা যোগ কৰিলে থাৰ্ড বাহুটোৰ লেংথৰ আমি সমান হ'ব, আমাৰ সমান হ'ব। এইটো মই কৰিব নোৱাৰো। জিঅমেট্ৰিকেলি তুমি জানা যে ট্ৰায়াঙ্গলত আমি কেতিয়াও সেই কামটো কৰিব নোৱাৰো। যদি এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে এনেকুৱাকে, ঠিক আছে? যদি এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত আমি কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰো? ইয়াৰ যদি লেংথ 2 হয়, ইয়াৰ যদি লেংথ 3 হয়, কেতিয়াও লেংথ 5 হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত আমি জিঅমেট্ৰি ইউজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? জ্যামিতি ইউজ কৰিলেহে আমি থাৰ্ড যিটো বাহু আছে তাৰ লেংথটো উলিয়াব পাৰিম। ইফ ইউ নো দিস টু, ওকে? সো সেই কাৰণে আমি এই যিটো এলজেব্ৰিক সামেশন, যি দুটা ভেক্টৰ যোগ হ'ল তাৰ মেগনিচিউডৰ যদি আমি এলজেব্ৰিক সাম কৰো তেতিয়া আমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটোৰ কেতিয়াও কি নাপাওঁ?
magnitude to গম নাপাওঁ so in order to get the magnitude of the resultant vector we need to find it out geometrically okay by using the some geometrical construction so আমি হেতু next আমি হেতুৱে কৰিম ঠিক আছে এতিয়া এই যেটো triangle form হল এই যেটো triangle form হল let me draw this again in a clean page the clean page মই আকৌ এটো draw কৰো let me this এইটো এটা মই লৈ লওঁ এফালে এটা এক্সিস লৈ লওঁ তাৰ পিছত আমি বাকি যিখিনি কথা আছিল আমি হেতু কৰো ওৰ পৰা এ লৈকে এটা তাৰ পিছত আমি আঁকিছিলো এটা OB ওকে নেক্সট আমি আঁকিছিলো কি এইটো এটা ঠিক আছে এটা তুমি চোৱা সদায় কি হ'ব ইয়াত এজন মানুহ আছিল ইয়াৰ সাপেক্ষে আৰু ইয়াত এজন মানুহ এইটো পয়েন্ট A আছিল এইটো পয়েন্ট B আছিল ঠিক আছে আমি কি পাইছো এইটো O পয়েন্ট নাম দিছিলো আৰু আমি পাইছো OA ভেক্টৰ প্লাস AB ভেক্টৰ is equal to OB ভেক্টৰ আমি হেতুৱে পাইছো কাৰণ AB ভেক্টৰটো জন্ম পাইছে OA লগত লগ লাগিছে OB ভেক্টৰ হৈছে এটা যদি তুমি চোৱা তোমাক কিতাবত কেনেকে থাকিব ভেক্টৰ এডিশনে সদায় ট্ৰায়াঙ্গলৰ ফৰ্মুলা কি কৰে they obeys the triangle formula so triangle law of vector addition বুলি কয় ইয়াক হেকাৰণে কি বুলি কয় ইয়াক triangle law of vector addition triangle law of vector addition এটা এটো কি হয় এটো কিতাবত এনেকে লেখা থাকিব যে যদি আমি দুটা ভেক্টৰ এড কৰিব লাগে তেতিয়ালে সেই দুটা ভেক্টৰ সদায় কেনেকে এড হ'ব সেই দুটা ভেক্টৰ যি দুটা ভেক্টৰ আমি যোগ কৰিব লাগে সাপোজ OA ভেক্টৰ আৰু AB ভেক্টৰ যোগ কৰিব লাগে এই দুটাই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব this the vectors to be added forms two adjacent sides of a triangle two adjacent sides of a triangle taking in same sense এনেকে কয় মই বুজাই আছো in same sense or মতলবটো কি taking in same sense taking in same sense means this one okay এটো চোৱা তুমি এটো যদি ডাইৰেকশনটো এটো ফালে আছে এটো ডাইৰেকশন আছে ইয়াৰো ডাইৰেকশন এনেকে আছে মানে it is clockwise both are moving in a clockwise direction okay same sense then ইয়াত আমি আৰু এটা কথা কওঁ আৰু resultant যেটো হ'ব OB vector this OB vector forms এই দুটা যোগ কৰি যেটো resultant vector পাম that means this vector forms the third side of the triangle তিনটা সাইড থাকে দুটা সাইডে কি কৰিলে যি দুটা ভেক্টৰ যোগ কৰিম সেই দুটা ভেক্টৰে দুটা সাইড বুজালে adjacent সাইড আৰু সেই দুটা একে মানে ডাইৰেকশনত থাকিব সাইড in the opposite sense in the opposite sense so opposite sense মানে সো এই দুটা এনেকে ঘুৰিলে ই কোন ফালৰ পৰা এই ফালৰ পৰা আহিছে এইটো ডাইৰেকশনত আহিছে সো এইটোৰ সেন্সটো হল এইটো so triangle law of vector addition law to এইটো যে when you are adding two particular vectors দুটা ভেক্টৰ যি দুটা ভেক্টৰ তুমি যোগ কৰিবা the vectors to be added forms two sides of the triangle two adjacent sides of the triangle আছে মানে ওচৰা ওচৰি এইটো সাইডস আৰু এইটো সাইডস কোনে বুজালে যি দুটা ভেক্টৰ তুমি এড কৰিব লৈছা সেইটোৱে বুজালে taking in the same sense মানে rotational sense to same directional sense to same দুটাই ঠিক আছে আৰু যেটো resultant vector হ'ব সেই resultant vector this will form the third side of the triangle in the opposite sense you see direction is in the opposite sense okay so this is nothing but the triangle law of vector addition okay so
what will be the resultant of the triangle law, resultant of the vectors and magnitude? ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, এই যেটো ভেক্টৰ আছে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো যদি আমি জিৰোটা ভেক্টৰ এড কৰিব লাগে, OA ভেক্টৰ প্লাস AB ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু OB ভেক্টৰ, এই দুটা ভেক্টৰ যদি আমি জানো তেতিয়া হলে ইয়াৰ মান যদি জানো তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম, OB ৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াম, how can we find out, how can we calculate the resultant of two vectors, the magnitude of the resultant, okay, magnitude of the resultant, এইটো যদি আমি উলিয়াম কেনেকৈ, by using the geometry, আৰু এইটো for this এইটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে, নেক্সট ভিডিঅ'ত, মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিব যে আমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ যিটো আছে সেই ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটোৰ magnitude কিমান হ'ব আমি কেনেকৈ derive কৰিম using the geometrical construction and using the triangle law of vector addition. So this is just the triangle law of vector addition. ইয়াত অকল মই কি কৰিছো, বস্তুবিলাক আমি কনসেপচুয়ালি বুজিছো, ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ নোট টাইপৰ বস্তু তোমালোকক দিয়া নাই। সো অকমান যদি ভালকে তোমালোকে চোৱা, it's a clear visualization of the vector addition. So that's why এই যে চালো বেলেগ একো ধৰণে আমি কি কৰিব নোৱাৰো, ভেক্টৰক যোগ কৰিব নোৱাৰো, এলজেব্ৰিক্যালি আমি যোগ কৰিব নোৱাৰো। সো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰু আইডেন্টিটি অফ দি ভেক্টৰ আমি কি বুলি কম এতিয়া, তেতিয়া হলে আমি পৰিচয় আগতে কি পাইছিলো, ভেক্টৰৰ আইডেন্টিটি এটা হল তাৰ ম্যাগনিটিউড থাকিব, এটা হল তাৰ ডাইৰেকশন থাকিব, দুই নম্বৰটো তাৰ কি থাকিব, ডাইৰেকশন থাকিব, আৰু থাৰ্ড which is very important property of the vector, that is it follows triangle law of vector addition. নহলে তোমাৰ যিকোনো বহুত কিছুমান এনেকুৱা ফিজিক্যাল প্যাৰামিটাৰ আমাৰ আছে বা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমাৰ আছে যিবিলাকৰ ডাইৰেকশন আছে but কি নাই, they do not follow the triangle law of vector addition. এতিয়া যদি এটা পার্টিকুলার কোয়ান্টিটি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ভেক্টর হব লাগে তেতিয়া হলে কি থাকিব লাগিব, তাৰ ম্যাগনিটিউড থাকিব লাগিব, ডাইৰেকশন থাকিব লাগিব, আৰু এট দা সেম টাইম ইট শুড ফলো দি ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ ভেক্টৰ এডিশন, যে এই যেটো মই কলো যে ভেক্টৰ দুটা যোগ কৰোতে যি দুটা ভেক্টৰ যোগ কৰিম সেই দুটা ভেক্টৰে এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ কি কৰিব, দুটা এডজাসেন্ট সাইডক বুজাব টেকিং ইন দা সেম সেন্স, আৰু যেটো ৰিজাল্টেন্ট হ'ব সেটো কি কৰিব, থার্ড সাইডটো বনাব টেকিং ইন দা অপোজিট সেন্স। ঠিক আছে, এটো কথা। বা আমি এই এডিশনটো আৰু এক প্ৰকাৰে বুজিব পাৰো, ট্ৰায়াঙ্গল লটোত গুছি গল, আৰু এক প্ৰকাৰে বুজিব পাৰো যে ইন টার্মস অফ হেড এন্ড টেইল অফ দি ভেক্টৰস। সাপোজ OA ভেক্টৰ আছে আৰু AB ভেক্টৰ আমি যোগ কৰিব লাগে, ঠিক আছে, আৰু আমি পাওঁ কি ভেক্টৰ, OB ভেক্টৰ। দেন আমি কি চাম, ফার্স্ট ভেক্টৰটো হেডৰ লগত, প্ৰথমতে মই ফার্স্ট ভেক্টৰটো আঁকিম, এনেকে আঁকিলে ফার্স্ট ভেক্টৰৰ হেড কোনটো, এইটো হেড, এই পইণ্টটো হল হেড, আমি ইয়াৰ পৰা গম পাইছো ফার্স্ট ভেক্টৰৰ হেডৰ লগত সেকেন্ড ভেক্টৰৰ আমি কি ৰাখিম, টেইল ৰাখিম, টেইল ৰাখি কেনে তাক আমি আঁকিম। তাৰ পিছত ৰিজাল্টেন্টটো তেল কৰ পৰা থাকিব, ফার্স্ট ভেক্টৰৰ টেইলৰ পৰা সেকেন্ড ভেক্টৰৰ হেডলৈকে হ'ব, এইটো হ'ব ৰিজাল্টেন্ট। তুমি চোৱা ফার্স্ট ভেক্টৰৰ হেডৰ লগত মই কি ৰাখিছো, সেকেন্ড ভেক্টৰৰ টেইলটো ৰাখিছো, লগ লগাইছো, তেতিয়া তেনেকে যেতিয়া কি ৰাখিম তাৰ পিছত আমি কি পাম, ৰিজাল্টেন্টটো আঁকিব লাগিলে ফার্স্ট ভেক্টৰৰ টেইলৰ পৰা সেকেন্ড ভেক্টৰৰ হেডলৈকে আমি আঁকিব লাগিব, লগ লগাব লাগিব, এনেকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰো। ওকে, সো ক্লিয়াৰ ভিজুৱেলাইজেশন অফ দিস ভেক্টৰ এডিশন লস। এতিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মই তোমালোকক কৈ থৈ দিও, what is the angle between the two vectors, angle between, ইয়াতে বহুত ষ্টুডেন্টে এই কথাটোত খেলিমেলি কৰে, angle between the vectors বুলি ক'লে বহুতে খেলিমেলি কৰে।
So মই যদি কওঁ angle between the vectors, angle between any two vectors. So angle between any two vectors. যদি আমি এটা দুটা ভেক্টৰৰ মাজত angle চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব এইটো angle হ'ব angle between two direction of the vector. Angle between two directions of the vector. আমি সদায় direction দুটাৰ মাজৰহে angle টো চাম তোমাৰ চোৱা suppose এটা ভেক্টৰ মোক দিলে এনেকে আৰু এটা ভেক্টৰ মোক দিলে এনেকে এতিয়া মই যদি কওঁ ইয়াৰ direction কেটা চা ইয়াৰ direction এটা direction এইটো ফালে আছে এটা direction এইটো ফালে আছে so angle between the vectors হ'ব এইটো এটা next example লৈ লওঁ সেইটো exampleত এটা suppose ভেক্টৰ মোক এনেকে দিলে আৰু আনটো ভেক্টৰ মোক এনেকে দিলে তেতিয়া বহুত ষ্টুডেন্টে কি কৰে ইয়াৰ মাজৰ angle এইটো বুলি কৈ দিয়ে but এইটো বস্তু ভুল এইটো angle নহয় মই কি কৈছো দুটা directionৰ মাজত angle so directionৰ মাজত angle যদি হয় তেতিয়ালে কি হ'ব তুমি এইটো direction কোন ফালে আছে এইটো you see this direction এই direction টো মই চাম আৰু এইটো direction মই চাম তেতিয়ালে মই গম পাম যে এই দুটা directionৰ মাজৰ angle হল এইটোহে so this is the correct one okay বুজি পালা সদায় যেতিয়া মই angle চাম দুটা ভেক্টৰৰ মাজত সদায় তাৰ direction দুটাৰ মাজতহে angle চাম ঠিক আছে so next part of video মই কি লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে যে resultant vector টোৰ আমি magnitude কেনেকৈ উলিয়াম by using the triangle law of vector addition and some geometrical construction or geometrical theorems okay so এই কেইটা কৰি কেনে এইখিনিত আমি কি পঢ়িলো আজি overall vector কাক বোলে scalar কাক বোলে very clear visualization of this then representation of the vector কেনেকৈ represent কৰো pictorially that means in the picture এটা লাইন আকো সেই লাইন ডালৰ কি হ'ব length to magnitude of the vector proportional হ'ব আৰু direction টোক আমি কিহেৰে বুজাও arrow symbol ৰে বুজাও আৰু তাৰ পিছত আমি কেনেকৈ লিখোতে কেনেকৈ ভেক্টৰ হেৰি কৰো আমি সেইটো চালো ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট পাৰ্টত মই কি লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে এই যেটো কথা কলো যে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব হেতু লৈ আহিম আৰু ইউনিট ভেক্টৰ আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এই দুটা মই টপিক তোমালোকৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅত লৈ আহিম সো আজিৰ ভিডিঅটো তোমালোকে যদি কিবা নুবুজা থাকিল তোমালোকে কমেন্ট কৰি মোক জনাবা আৰু কিবা থাকিলে মোক you are free to ask me any questions or any doubts so keep watching I think all of you have understood this basic idea of vectors and clear visualization of these vector quantities thank you all